چوری کو کسی نوٹیفیکیشن کی پیچھے چھپایا جا سکے۔ حق حاکمیت کا مطلب کہ کشمیر پر کشمیر کا منتخب اسمبلی اور کشمیر کا منتخب حکومت کرے۔ پاکستان کے جن اداروں میں کشمیر کی پانی، بجلی، معیشت، بجٹ اور مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، ان اداروں میں کشمیر کی اپنی کرسی اور کشمیر کا اپنا آواز ہونا چاہیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کشمیریوں کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کشمیریوں کو NFC میں بھی آبزرور سٹیٹس دلوائے گا، CCI میں بھی آبزرور سٹیٹس دلوائے گا، نیشنل اسمبلی میں بھی آبزرور سٹیٹس دلواؤں گا، اور سینٹ پاکستان میں بھی آپ کو آبزرور سٹیٹس میں دلوانا چاہتا ہوں۔ الیکشن کے بعد ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلائیں گے، جس میں حکومت بھی ہوگی، اپوزیشن بھی ہوگی، ریفیوجی نمائندے بھی ہوں گے، اور لائرز، نوجوان، خواتین، سول سوسائٹی بھی ہوگی۔ کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل مستقبل کا راستہ کشمیر کا عوام مل کر طے کریں گے۔ ریفیوجی، مہاجرین، بہن بھائی ہمارے وجود، ہماری تاریخ اور ہماری تحریک کا حصہ ہیں۔ ان کا حق اور ان کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے۔ میں آپ کو حق حاکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں، حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں مہاجرین کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں، حق حاکمیت دلوانا چاہتا ہوں۔ میں مہاجرین نمائندے آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کا پروپورشنل نمائندگی ہونا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے والے کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی مسئلے ہیں، اور اگر ان کا ووٹ چوری ہوگا، اگر ان کا ووٹ کسی کا جیب میں ہوگا تو ان کا بھی مسائل حل نہیں کریں گے، اور جو ان کے مسائل ملتان میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، وہ یہاں آ کے وہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین کا نمائندگی آزاد کشمیر میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، پختونخوا اسمبلی میں بھی میرے مہاجرین کے بھائی بہنوں کے لیے نمائندگی ہو، ووٹ کے بنیاد کے ہو۔ وہ جائے اپنا اسمبلی میں بیٹھے، اپنا مطالبات کرے، اپنا حق لے، اپنے مسائل کا حل نکالے۔ ہم ریپرزنٹیشن مہاجرین کی، ووٹ بھی مہاجرین کے لیے، مگر فیصلہ کشمیر کا یہی ہوتا ہے، حق حاکمیت۔ میں حق ملکیت کا بات کرتا ہوں تو حق ملکیت کا مطلب ہے کہ کشمیر کے پہاڑ، دریا، جنگل، زمین اور قدرتی وسائل کی اصل مالک کشمیر کے عوام ہے۔
नीलम और झेलम से पाकिस्तान रोशन होता है। तो मुजफ्फराबाद का हक है, आपका हक है, मुजफ्फराबाद का हक है कि उसे साफ पानी मिले। मुजफ्फराबाद का हक है कि उसके दरियाओं और मोहल्ला के तहफ़्फ़ुज़ हो। कश्मीर का हक है कि उसे वाटर यूज चार्जेस और अपने वसाइल का मुनसिफाना माली हिस्सा मिले। और कश्मीर का हक है कि इन प्रोजेक्ट से पैदा होने वाला रोजगार कश्मीर के नौजवानों को ही मिले। हम नीलम झेलम समेत तमाम प्रोजेक्ट्स की ड्यूज और कश्मीर के रिसोर्स शेयर का पूरा हिसाब अवाम के सामने रखेंगे। हर यूनिट का हिसाब भी अवाम के सामने होगा और उनका मुनसिफाना फायदा भी कश्मीर के अवाम तक पहुंचेगा। मैं तो जब हक मलकियत की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी हक मलकियत की बात कर रहा हूं तो मैं साथ साथ अपने मुहाजिरीन को भी हक मलकियत दिलवाना चाहता हूं। और मुहाजिरीन के लिए आजाद कश्मीर में भी हक मलकियत एक मसला है और पाकिस्तान में रहने वाले भी हमारे मुहाजिरीन साथी के लिए हक मलकियत का मसला है। मुझे अपना सियालकोट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार लड़ रहा है। उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया है कि आजाद कश्मीर को सिर्फ नहीं हमें भी हक मलकियत की जरूरत है। सियालकोट में हमारे जो मुहाजिरीन रहते हैं वो 2-3 मरहला घर में रहते हैं, नस्लों से इन घरों में आबाद है, मगर इनको हक मलकियत नहीं है। वो अपने घर का अपने सरजमीन के मालिक नहीं है। मैं उनको भी हक मलकियत दिलवाना चाहता हूं। जब वो बैठेंगे पंजाब असेंबली में बैठेंगे, अपने लिए आवाज उठाएंगे तो वहां से ही हम इनको हक मलकियत दिलवा सकेंगे। वो जब यहाँ आते हैं तो राठौर साहब उनको सियालकोट में या मुल्तान में या कहीं और हक मलकियत नहीं दिलवा सकते। हक मलकियत के साथ हक रोजगार का मतलब है कि कश्मीर के वसाइल से पैदा होने वाली नौकरियां में पहला हक कश्मीर के नौजवानों को मिले। हर हाइड्रो प्रोजेक्ट में लोकल एम्पावरमेंट, हर रोड प्रोजेक्ट में लोकल अप्रेंटिसशिप, टूरिज्म में कश्मीर के नौजवान के लिए कारोबार, डिजिटल इकोनॉमी में कश्मीर के नौजवान के लिए रोजगार। इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता। इंटरनेट तालिबे इल्म के लिए क्लास है, फ्रीलांसर के लिए दफ्तर है, दुकानदार के लिए बैंक है, नौजवान के लिए रोजगार है। हमने मीरपुर में इंटरनेट खुलवाया है, हमने मुजफ्फराबाद में इंटरनेट खुलवाया है। इंशाअल्लाह ताला हम पूंछ में भी इंटरनेट खुलवाएंगे। मगर ये जदोजहद यहाँ रुकती नहीं है। हमने कश्मीर के नौजवानों के लिए जदीद तरीन, एडवांस तरीन और तेज इंटरनेट दिलवाना है ताकि आप दुनिया से जुड़े रहें।